See, today's class we will discuss about the next unit, that is backtracking. Unit 5, heading backtracking. So what is backtracking and how the what type of problems are solved in backtracking and how the problem is solved using backtracking method, that we will see in this unit. So it is also a problem solving strategy. Backtracking is also one of the problem solving methodology. So it is used to solve the problems that are having many solutions. It is used to solve those problems that are having many solutions, and the problems that are having a constraint are solved using backtracking technique. So it is one of the problem solving strategy. Write down the important points. Problem solving strategy. It is mainly used to solve constraint satisfaction problems. Constraint satisfaction problems, and the problems are having many solutions here. The problems which are solved using backtracking method are having many solutions. Problems are having many solutions. Here we will get many solutions for a problem, and here the solutions are represented in the form of a tree. The tree we can call it as the state space tree. Here the solutions are represented in the form of the tree. The tree is called as the state space tree. Solutions are represented in the form of the state space tree. So how to construct the state space tree for the solutions, that we will see in detail when we discuss a problem. And then this state space tree here, DFS technique is followed. DFS technique is followed. You will clearly understand each and every point which I discussed now. When we take a problem and solve the problem, you will clearly understand each and every point here. It is used to solve the constraint satisfaction problems, I said. Okay, when we take one problem, then you know what is the constraint in that problem, and how the problem is solved using backtracking method. And then we said that the problems are having many solutions. Here we are saying that the problem is having many solutions. We will see when we take one problem, and the solutions, further solutions will construct the state space tree. Then how that state space tree is constructed, that we also see when we take a problem. And here DFS technique is followed. We are saying how the DFS technique is followed in these problems, that we will see in detail. Then what are the applications of this backtracking method is, we mainly discuss the four applications in this method. They are, first one is N-Queen's problem. Applications of the backtracking method. Applications are N-Queen's problem, sum of subsets problem, and graph coloring problem, Hamiltonian cycle or circuit problem.
cycle problem. So these are the four types of problems that we discussed in this unit. These are very interesting problems and very complicated problems also. But you have to concentrate more on these problems because they are interesting but somewhat complicated when compared to the previous problem solving methodologies. Backtracking methodology time complexity is more because the time complexity of the problems which are solved using backtracking technique is exponential time complexity, the biggest time complexity. In the sense we are getting the more time complexity, in the sense the problem is very complicated, the algorithm is very complicated, so you have to concentrate more on these concepts, but the concepts are very interesting, but the algorithm you have to understand clearly. So we will see how these problems are solved using backtracking method one by one. Before that, you have to know the difference between the backtracking method and the previous problem solving methodologies. So we are saying that it is having many solutions. The problems which are solved using the previous techniques are also having many solutions. If you remember, the dynamic programming uses solve చేసిన problems కి కూడా many solutions ఉన్నాయి అక్కడ. Greedy method use చేసిన problems కూడా చాలా solutions ఉన్నాయి. But what is the difference between backtracking and greedy method problems or dynamic programming problems? Greedy method problems ki many solutions ఉన్నాయి and dynamic programming problems ki many solutions ఉన్నాయి. Backtracking use చేసి solve చేసే problems కూడా many solutions ఉన్నాయి. But what is the difference between those techniques and this technique? Can anyone say? At least you guess what is the difference. We are saying that we are solving the constraint satisfaction problems here. Constraint satisfaction ante if the problem is having some condition, constraint in the sense condition, problem is having some condition, if the condition is satisfied, then we can say that that is the solution to that problem. If the condition is not satisfied, it is not a solution to that problem. Mainly for these problems the condition has to be satisfied, condition has to be satisfied. Okay, so there also in dynamic programming and greedy method also we solve the కండిషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏంటి, మినిమం ప్రాఫిట్ లేదంటే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్, మినిమం కాస్ట్, లైక్ దట్ దేర్ ఆల్సో సమ్ కండిషన్ ఈస్ దేర్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టెక్నిక్ అండ్ దోస్ టెక్నిక్స్? అట్లీస్ట్ గెస్. You can tell any difference that you are feeling it as a difference. మీకు తెలిసిన డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఫస్ట్ నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఇంట్రడక్షన్ నేను ఫస్ట్ బ్రీఫ్గా ఇస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది బిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ యూజ్ చేసి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాము, ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో ఆ సొల్యూషన్ని ట్రీ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ ట్రీని ఏమంటారు, ఆ ట్రీ ఏ టెక్నిక్ ఫాలో అవుతుంది, అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ బిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అర్థమవుతుందా? సో మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అక్కడ కూడా మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాము. డీపీలో అండ్ గ్రీడీ మెథడ్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాము. అక్కడ కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, 0 or 1 జ్ఞాప్సైక్ ప్రాబ్లంకి మెనీ సొల్యూషన్స్ లేవా? మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. మరి జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ విత్ డెడ్ లైన్స్ కూడా మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. మినిమం కాస్ట్ ప్లానింగ్ ట్రీ కూడా మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ మ్యాట్రిక్స్ చైన్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఒకసారి అక్కడ మెయిన్ ఏంటి కాన్సెప్ట్ గుర్తెచ్చుకోండి. డీపీ కానీ గ్రీడీ మెథడ్ కానీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? మెయిన్గా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం? మెయిన్గా గ్రీడీ మెథడ్ కానీ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామో అది చెప్పండి. జస్ట్ ఆ మెథడ్ నేమ్ చెప్పంగానే మీకు ఆ పాయింట్ అనేది గుర్తుకు రావాలి. మెయిన్గా గ్రీడీ మెథడ్ కానీ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఆ మెథడ్ చెప్పంగానే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం అనేది మీరు ఆటోమేటిక్గా చెప్పేసేయాలి. ఇంకా ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ దాంట్లో సాల్వ్ చేసాం, ప్రతిసారి చెప్తూనే వచ్చాము. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్, మినిమైజేషనా మ్యాక్సిమైజేషనా, సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఫోకస్ చేస్తూ వచ్చాను. ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లము, మినిమైజేషన్, మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లము. మళ్ళీ మీరు మెథడ్ చెప్తూనే దాని ప్రాబ్లం టైప్ ఆఫ్
ప్రాబ్లమ్ చెప్పకపోతే ఎట్లా? మెయిన్ డీపీ అనంగానే ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్. గ్రీడీ అన్నా కూడా ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమే సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అది చెప్పాలి మీరిక్కడ. డిఫరెన్స్ అడిగితే బ్యాక్ ట్రాకింగ్‌లో ఆప్టిమైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరెక్కడా చెప్పలేదు మేడం. వేర్ వి డిస్కస్డ్ గ్రీడీ అండ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్, దేర్ యూ సెడ్ దట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ సాల్వ్డ్ యూజింగ్ డీపీ అండ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. బట్ హియర్ యూ డిడ్ంట్ టెల్ దట్ పాయింట్ మేడం అని చెప్పాలి. అవునా? ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ అనే పాయింట్ ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేశానా? చెప్పండి. ఇక్కడ ఎక్కడ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ అనే పాయింట్ మెన్షన్ చేయలేదు. అంటే ఇప్పుడేంటి, ఆప్టిమైజేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా మనకి ఒక సొల్యూషనే ఉంటుంది. అవునా? మెనీ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్స్ విల్ బి దేర్. బట్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఈస్ ఓన్లీ ది వన్. అంతేనా కదా? మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? మనం చాలా అప్లికేషన్ సాల్వ్ చేశాం కదా ప్రీవియస్ యూనిట్స్‌లో. ఆ అప్లికేషన్స్‌కి మెనీ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఒకటే మనం తీసుకున్నాము. ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అన్ని అప్లికేషన్స్‌కి ఒక సొల్యూషనే వచ్చేది. ఎందుకంటే మినిమమ్ కాస్ట్ లేదంటే మాక్సిమం ప్రాఫిట్, ఓకే. ఇలా వచ్చేవి మనకి ఒకటే ఉంటది కదా సొల్యూషను. గుర్తుపెట్టుకోండి. బిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈస్ హావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. One optimal solution. Many feasible solutions will be there that we don't consider, but the optimal solution definitely once, definitely one and only. అర్థమైందా? ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అనేది ఏ ప్రాబ్లంకైనా ఒక్కటే ఉంటది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడేమన్నాను నేను, మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్‌కన్నాను. అర్థమైందా సెకండ్ డిఫరెన్స్? సో, ఇక్కడ సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్‌కి మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అక్కడ మనం ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ కన్‌స్ట్రెయింట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాము. ఇక్కడ మనకి మినిమమ్ రిజల్ట్ కానీ, మాక్సిమం రిజల్ట్ కానీ అలా ఏమీ ఉండదు. కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే ప్రాబ్లమ్ కండిషన్ అది ఒక సొల్యూషన్ అవుతది. అంతేగాని దాంట్లో మళ్ళీ మినిమమ్ 1 కానీ, మాక్సిమం 1 కానీ మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేయము ఇక్కడ. ఏదైతే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో దట్ వన్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్. అర్థమైందా? సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ కి అండ్ గ్రీడీ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఓన్లీ టూ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వన్ ఈస్ దేర్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సాల్వ్, హియర్ కన్స్ట్రెయింట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సాల్వ్. Here we don't want the minimum or maximum result. Any uh, any anything that satisfies the condition is a solution to the problem here. Okay, there ఏంటి, the condition has to be in DP or greedy method, the condition has to be satisfied as well as minimum or maximum one has to be picked from the solutions. Okay. And one more difference between those techniques and backtracking is, there we get only one optimal solution. Here we have many solutions to a problem. Here there is no optimal solution. No optimal solution. Optimal solution అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. ఎందుకంటే మినిమం మాక్సిమం అనే వర్డ్ ఇక్కడ యూజ్ చేయము. జస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి అంతే. మినిమమా మాక్సిమమా కాదు. అర్థమైందా? సో కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే దట్ వన్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ టు ది ప్రాబ్లమ్. బట్ it has many solutions. Okay. So their solutions అనేవి just find out చేసి వదిలేస్తాం. But here we'll construct the state space tree. While constructing the state space tree, we'll find out the solution. ఆ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ టెక్నిక్ ఫాలో అవుతాము అంటే డిఎఫ్ఎస్ ఫాలో అవుతాం. డిఎఫ్ఎస్. సో అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఎన్క్వీన్ ప్రాబ్లమ్, సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్, గ్రాఫ్ కలరింగ్ అండ్ హామిల్టోనియన్ సైకిల్. దీస్ 4 టెక్నిక్స్ విల్ డిస్కస్. ఓకే. సో ఈ పాయింట్స్ ఇంకా మీకు క్లియర్‌గా ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే, ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్‌గా అర్థమవుతాయి. సో ఫస్ట్ టేక్ ది ఫస్ట్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ ఎన్క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. The problem statement here is very simple. In n-queen problem, n queens will be given and an n by n chessboard will be given. We have to place the queens on the chessboard in such a way that no two queens attack.
by having in the same row or same column or same diagonal. What is n queens problem is n queens will be given and an n by n chessboard will be given. We have to place the queens on the chessboard in such a way that no two queens should attack by having in the same row or same column or same diagonal. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి బాగా. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎన్ క్వీన్స్ ఇస్తారు అండ్ చెస్ బోర్డ్ ఎన్ బై ఎన్ చెస్ బోర్డ్ కూడా ఇస్తారు. మనం ఏం చేయాలంటే క్వీన్స్ ని చెస్ బోర్డ్ లో ప్లేస్ చేయాలి. ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అంటే క్వీన్స్ అనేవి ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అంటే క్వీన్స్ అనేవి అటాక్ అవ్వకూడదు. అటాక్ అవ్వకూడదు ఇన్ ద సెన్స్ సేమ్ రోలో కానీ, సేమ్ కాలమ్‌లో కానీ, సేమ్ డయాగ్నల్‌లో కానీ ఉంటే అటాక్ అవుతాయి. సో, అలా ఉండకుండా మనం క్వీన్స్‌ని ప్లేస్ చేయాలి. అర్థమైందా ఫస్ట్? ప్రాబ్లమ్ స్టేట్‌మెంట్ క్లియరా? యెస్? చెప్పండమ్మా. ఓకే. జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. ఇప్పటికి 3 టైమ్స్ రిపీట్ చేశాను. 2 టైమ్స్ చెప్పాను. మళ్ళీ తెలుగులో కూడా 1 టైమ్ చెప్పాను. చూడండి, ఇక్కడ n క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే n queens will be given and n by n chessboard is also be given. We have to place the queens on the chessboard in such a way that no two queens should attack by having in the same row or same column or same diagonal. సో n queens ఇస్తారు, n by n chessboard ఇస్తారు. మనం ఏం చేయాలి, క్వీన్స్ ని చెస్ బోర్డ్ లో ప్లేస్ చేయాలి. బట్ అటాక్ అవ్వకుండా ప్లేస్ చేయాలి. ప్లేస్ క్వీన్స్ ఆన్ ది చెస్ బోర్డ్. Queens on the chessboard, not having any attack, by not having any attack. Okay, so this is our problem here. So first we'll start with one queen problem. One queen problem. చెప్పండి. One queen in the sense the chessboard is one by one chessboard. అవునా? One queens in the sense chessboard is one by one chessboard. One by one chessboard in the sense how many cells will be there in the chessboard? Only one cell will be there. మైక్ ఎవరు ఆన్ చేశారు? ఆఫ్ చేయండి ఫస్ట్. అమ్మ మైక్ ఆఫ్ చేయండి అమ్మ. హలో, ఏంటి అమ్మాయి పేరు? అమ్మ ఎవరైనా చెప్పండి, అమ్మాయికి మైక్ ఆఫ్ చేయండి. So one by one chessboard in this sense, only one cell will be there, and we have to place this queen in this chessboard. Ante enti? It is having a trivial solution. So one by one chessboard, one queen in the sense. For one queen problem, trivial solution is there. Next, what about two queens problem? Two queens problem. Two queens problem ki solution enti?
చెప్పండి. Two queens in the sense how many cells are there? Does the two queens problem is having a solution or not? Four cells are there. Then in two queens problem, 2 by 2 chessboard will be there. 2 by 2 chessboard will be there. 2 by 2 in the sense 2 rows, 2 columns. Okay. 2 rows are there and 2 columns are there. And we are having 2 queens. Queen 1, queen 2. Okay. So suppose we place queen 1 in this place, then we have to place queen 2 in the second row. Okay, first queen has to be placed in first row, second queen second row, third queen third row, like that we have to place. We have to find out the column in that row. Okay, so first queen ని first row లో ప్లేస్ చేసాం, ఫస్ట్ కాలమ్ లో ప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్ ని సెకండ్ రో లో ప్లేస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏ క్వీన్ సేమ్ రోలో సేమ్ కాలంలో సేమ్ డయాగ్నల్ లో ఉండకూడదు. ఎందుకంటే కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ది కన్స్ట్రెయింట్ హియర్? The queen should not be, no two queens should not be on the same row, same column, same diagonal. అర్థమైందా? ఏ టూ క్వీన్స్ సేమ్ రోలో కానీ సేమ్ కాలంలో కానీ సేమ్ డయాగ్నల్ లో కానీ ఉండకూడదు. ఓకేనా? సో అలా మనం క్వీన్స్ ని ప్లేస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ క్వీన్ ని ఫస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేస్తే సెకండ్ క్వీన్ ని ఫస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేయకూడదు. ఓకే, సో సెకండ్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి. సెకండ్ రోలో ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? సపోజ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? సేమ్ కాలం అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి, సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది. సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది అంటే సెకండ్ క్వీన్ ని ఇంకా ప్లేస్ చేయలేము. సో టూ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ సొల్యూషన్. నో సొల్యూషన్. నో సొల్యూషన్ ఈస్ దేర్ ఫర్ టూ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్. అర్థమైందా? లైక్ దట్ వాట్ అబౌట్ ది త్రీ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్? Is it having a solution or not? త్రీ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఉందా లేదా? త్రీ క్వీన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 3 by 3 చెస్ బోర్డ్. సో త్రీ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ కూడా సొల్యూషన్ లేదు. ఎందుకంటే చూడండి, ఫస్ట్ క్వీన్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేను, సేమ్ కాలం అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను, అటాక్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే సేమ్ డయాగ్నల్ అవ్వదు, సేమ్ కాలం కానీ సేమ్ రో కానీ అవ్వదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వీన్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేను, సేమ్ కాలం అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే దీనికి డయాగ్నల్ అవుతుంది, సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ కాలం అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేయలేము. మీన్స్ దట్ థర్డ్ క్వీన్ ఈస్ not placed on the chessboard. In the sense, it is not having a solution. So, three queens problem is also no solution. No solution. Okay. Next, what about the four queens problem? Four queens problem is having a solution. So, here four queens will be given and 4 by 4 chessboard will be given. Four queens problem in the sense we have to take the 4 by 4 chessboard and four queens. And we have to place those four queens on the chessboard not having any attack. అటాక్ ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది? సేమ్ రోలో సేమ్ కాలంలో సేమ్ డయాగ్నల్లో ఉంటేనే అక్కర్ అవుతుంది, లేకపోతే అక్కర్ అవ్వదు. ఓకే, సో 4 by 4 చెస్ బోర్డ్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫోర్ క్వీన్స్ ని ఈ చెస్ బోర్డ్ లో ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇదేంటిది? ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం.
ఓకే. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ క్వీన్‌ని ఫస్ట్ రోలో, సెకండ్ క్వీన్‌ని సెకండ్ రోలో, థర్డ్ క్వీన్‌ని థర్డ్ రోలో, ఫోర్త్ క్వీన్‌ని ఫోర్త్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి. మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రో ఫైండ్ ఔట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాలమ్ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. ఎందుకంటే రో ఇప్పుడు చెప్పాం కదా! ఏ క్వీన్‌ని ఆ రోలో ప్లేస్ చేయాలి. సెకండ్ క్వీన్ అయితే సెకండ్ రోలో, థర్డ్ క్వీన్ అయితే థర్డ్ రోలో అని చెప్పాం. సో, ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయాల్సింది ఏంటి? కాలమ్ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. ఏ కాలమ్‌లో ఆ రోలో ఏ కాలమ్‌లో ప్లేస్ చేయాలనేది ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. సో, ఫస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ క్వీన్‌ని ఇక్కడ ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలమ్‌లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ప్లేస్ చేస్తే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్‌ని ఫస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేయలేము. ఎందుకంటే సేమ్ రోలో ఉండకూడదు కాబట్టి డెఫినైట్‌లీ వి హావ్ టు ప్లేస్ ద సెకండ్ క్వీన్ ఇన్ ద సెకండ్ రో ఓన్లీ. బట్ ఇన్ విచ్ కాలమ్ వి హావ్ టు ప్లేస్ దట్ వి హావ్ టు ఫైండ్ ఔట్. సో, ఇక్కడ ప్లేస్ చేసామనుకోండి సెకండ్ క్వీన్‌ని, ఏమవుతది? సేమ్ కాలమ్ అవుతది. ఏమన్నాము? సేమ్ కాలమ్‌లో కానీ, సేమ్ రోలో కానీ, సేమ్ డయాగ్నల్‌లో కానీ ఉండకూడదు అన్నాము. సో, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతది. సో, ప్లేస్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎందుకంటే సేమ్ డయాగ్నల్ లేదు, సేమ్ కాలము లేదు, సేమ్ రో లేదు. సో, సెకండ్ క్వీన్‌ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వీన్‌ని థర్డ్ రోలో ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అనేది ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. సో, థర్డ్ క్వీన్‌ని థర్డ్ రోలో అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతది? సేమ్ కాలమ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డయాగ్నల్. డయాగ్నల్ అంటే అన్ని 4 సైడ్స్ వస్తాయి. డయాగ్నల్ అంటే ఇటు రావచ్చు, లేదంటే ఇటు రావచ్చు, లేదంటే ఇటు రావచ్చు. లేదంటే 4 సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా! ఈ 4 సైడ్స్ డయాగ్నల్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ ఒక్క సైడ్ ఉన్నా కానీ అది అటాకే. సో, ఇటు సైడ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేం థర్డ్ క్వీన్. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ కాలమ్ అవుతది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినా కానీ సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతది. అంటే వి కాంట్ వి కాంట్ ప్లేస్ ది థర్డ్ క్వీన్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో మనం థర్డ్ క్వీన్ ని ప్లేస్ చేయలేం. అంటే ఏంటి మీనింగ్? దీనికి సొల్యూషన్ లేదనా? లేకపోతే ఇంకేదైనా టెక్నిక్ ఫాలో అయితే సొల్యూషన్ వస్తుందనా? దీనికి సొల్యూషన్ లేదని కాదు మీనింగ్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ సొల్యూషన్. బట్ హౌ ద సొల్యూషన్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ టు దిస్ వన్ ఈస్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మెథడ్ టు గెట్ ది సొల్యూషన్ టు దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. సో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ నాట్ అచీవ్డ్ బై ఫాలోయింగ్ ఎ పాత్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ స్టెప్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దట్ స్టెప్. అర్థమైందా? మనం ఒక పాత్ ఫాలో అవుతున్నాం. ఆ పాత్‌లో మనకి సొల్యూషన్ రాలేదు. రాకపోతే ఏం చేయాలి? సో ప్రీవియస్ స్టెప్‌కెళ్ళి దాని యొక్క స్టేట్ అనేది మనం చేంజ్ చేయాలి. సో అలా సొల్యూషన్ వచ్చేంత వరకు మనం బ్యాక్ ట్రాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో, ఇక్కడ ఈ మెథడ్‌లో మనకి సొల్యూషన్ అనేది రాలేదు. సో, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ప్రీవియస్ స్టెప్‌కెళ్ళి అంటే ఏంటి? సెకండ్ క్వీన్ దగ్గరికెళ్ళి, సెకండ్ క్వీన్ పొజిషన్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేయాలి అంటే ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? ప్రీవియస్ ఎక్కడుందో చూడండి. అక్కడ కాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటో చూసి దాంట్లో ప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే. సో, బ్యాక్ ట్రాక్ చేయమంటున్నాం. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టెప్‌లో మనకి సొల్యూషన్ రాలేదు కదా! సో, మనం బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ప్రీవియస్ స్టెప్‌కెళ్ళి దీని స్టేట్ అనేది మనం చేంజ్ చేయాలి. సో, చేంజ్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ ఏంటో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ 2 సెల్స్‌లో ప్లేస్ చేయలేమన్నాం. ఈ సెల్‌లో ప్లేస్ చేస్తే మనకి సొల్యూషన్ రాలేదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ సెల్‌లో ప్లేస్ చేసి చూడండి. ఈ సెల్‌లో ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతది? ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఫస్ట్ క్వీన్ ఇక్కడ ఉంది కదా! సో, సెకండ్ క్వీన్‌ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. చేంజ్ చేస్తున్నాను పొజిషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటే సొల్యూషన్ రాలేదు అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వీన్‌ని ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో చూడాలి. థర్డ్ క్వీన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము. ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు కదా! సేమ్ డయాగ్నల్ అవ్వదు. ఓకే. సో, ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను థర్డ్ క్వీన్.
నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వీన్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము, సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము, సేమ్ కాలం అవుతుంది. సో అంటే థర్డ్ క్వీన్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంటే మనకి సొల్యూషన్ అనేది రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ప్రీవియస్ స్టెప్ అంటే థర్డ్ క్వీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి దీని పొజిషన్ అనేది మనం చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేయాలి అంటే ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డయాగ్నల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ కాలం అయిపోతుంది. అంటే ఇంక ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ లేవు. కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఇంకా దాని ప్రీవియస్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి. ప్రీవియస్ స్టెప్కి వెళ్తే సెకండ్ క్వీన్ పొజిషన్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ క్వీన్ పొజిషన్ చేంజ్ చేయడానికి ఇంకా అన్ని పాసిబిలిటీస్ చూసాము. ఇంకా సెల్స్ ఏమీ లేవు మనం చేంజ్ చేయడానికి. కాబట్టి ఇంకా దాని ప్రీవియస్ స్టెప్కి వెళ్తే ప్రీవియస్ స్టెప్లో ఫస్ట్ క్వీన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ క్వీన్ పొజిషన్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ క్వీన్ ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఫస్ట్ సెల్ లో ప్లేస్ చేసాం కదా. సో దీన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ నెక్స్ట్ సెకండ్ సెల్ లో ప్లేస్ చేసి మనం మళ్ళీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. చూడండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి? సెకండ్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ క్వీన్ ని. ఎందుకు? సొల్యూషన్ రాలేదు కాబట్టి బ్యాక్ ట్రాక్ చేసాం. బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి దీని పొజిషన్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్ ని సెకండ్ రోలో ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ కాలం అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అటాక్స్ ఏమీ లేవు. సేమ్ డయాగ్నల్ లేదు, సేమ్ కాలం లేదు, సేమ్ రో లేదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వీన్ ని థర్డ్ రోలో ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎందుకంటే సేమ్ డయాగ్నల్ లేదు కదా, చూసుకోండి. సేమ్ కాలం కూడా లేదు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వీన్ ని ఫోర్త్ రోలో ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో చెప్పండి. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ కాలం అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ కాలం అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే డయాగ్నల్ లేదు, కాలము లేదు. సో వీ కెన్ ప్లేస్ ఫోర్త్ క్వీన్ హియర్. అర్థమైందా? సో అంటే ఇప్పుడు చెక్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి ఫైనల్ గా క్వీన్స్ ఏమైనా అటాక్ అవుతున్నాయా? చెస్ బోర్డ్ లో క్వీన్స్ ఏమైనా అటాక్ అవుతున్నాయా లేదా అని చూడండి. అంటే సేమ్ కాలం సేమ్ డయాగ్నల్ ఉందో లేదో చెక్ చేయండి చాలు. చూడండి ఇక్కడ దీనికి ఈ కాలంలో ఇంకే క్వీన్స్ లేవు. నెక్స్ట్ దీనికి ఈ కాలంలో ఏ క్వీన్స్ లేవు, దీనికి ఈ కాలంలో ఏ క్వీన్స్ లేవు, దీనికి ఈ కాలంలో ఏ క్వీన్స్ లేవు తప్ప. ఓకేనా? సో సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుందో లేదో చూడండి. డయాగ్నల్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ చెక్ చేయాలి. చూడండి, ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే లేదు, ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే కూడా లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీనికి చెక్ చేయండి. సేమ్ డయాగ్నల్ లో ఏమీ లేదు, ఇటు సైడ్ కూడా ఏమీ లేదు. డయాగ్నల్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ చెక్ చేయాలన్నాం కదా. నెక్స్ట్ దీనికి చెక్ చేస్తే డయాగ్నల్ లో ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ డయాగ్నల్ చూసుకున్నా కానీ ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ దీనికి డయాగ్నల్ ఏమీ లేదు. అర్థమైందా? నౌ క్యాన్ వి సే ఇట్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ టు దిస్ ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ నాట్? సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదా. ఏ క్వీన్స్ అటాక్ అవ్వకుండా మనం చెస్ బోర్డ్ లో ప్లేస్ చేయాలి అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ ఏ క్వీన్స్ అటాక్ అవ్వకుండానే మనం క్వీన్స్ ని చెస్ బోర్డ్ లో ప్లేస్ చేసాం. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. అర్థమైందా? సో ఇది సొల్యూషన్ అని చెప్పొచ్చా? చెప్పండి అమ్మా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో మెనీ సొల్యూషన్స్ అనే ఒక పాయింట్ నేను యూజ్ చేశాను ఇంట్రొడక్షన్ లో. మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అని. ఇది ఒక్కటే కాదు సొల్యూషన్, ఇంకా మీరు ఏమన్నా సొల్యూషన్స్ పాసిబుల్ అవుతాయేమో చెక్ చేయండి. ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్వీన్ ని సెకండ్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేసి చూసాను. మీరేం చేస్తారు ఇప్పుడు? ఫస్ట్ క్వీన్ ని థర్డ్ పొజిషన్ లో థర్డ్ సెల్ లో ప్లేస్ చేసి చెక్ చేయండి ఇంకేదైనా సొల్యూషన్ వస్తుందా లేదా అని. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ వెక్టర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏం చేయాలి అంటే ఫైనల్లీ వీ హావ్ టు రైట్ ద సొల్యూషన్ వెక్టర్. వీ హావ్ టు రైట్ ది సొల్యూషన్ వెక్టర్. సొల్యూషన్ వెక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్, సే ఫోర్ క్వీన్స్ అంటే సొల్యూషన్ వెక్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అర్రే.
4 queens కాబట్టి the array is having 4 cells and these say the solution vector is x. సో ఇక్కడ ఏంటి మనం కాలం నేమ్స్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కాలం నంబర్స్. ఎందుకంటే రో అనేది ఫిక్స్, ఏంటి ఫస్ట్ క్వీన్ ఫస్ట్ రో, సెకండ్ క్వీన్ సెకండ్ రో, లైక్ దట్. సో మనం సొల్యూషన్ వెక్టార్ లో ఏం రాయాలి, కాలం నంబర్స్ రాయాలి. సో దీనికి ఏంటిది, ఫస్ట్ క్వీన్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాము, సెకండ్ కాలంలో. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్ ని ఫోర్త్ కాలంలో. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వీన్ ని ఫస్ట్ కాలంలో. ఫోర్త్ క్వీన్ ని థర్డ్ కాలంలో. This is the solution vector for this one. Finally, we have to find out this one. ఈ క్వీన్స్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసామో చెస్ బోర్డ్ డ్రా చేసి చూపించాలి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ సొల్యూషన్ వెక్టర్ ఆల్సో. టు రైట్ దిస్ సొల్యూషన్ వెక్టర్ ఆల్సో. అర్థమైందా? సో దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ క్వీన్ ని సెకండ్ రోలో సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేసామని, సెకండ్ క్వీన్ ని ఫోర్త్ కాలంలో ప్లేస్ చేసామని, థర్డ్ క్వీన్ ని ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేసామని, ఫోర్త్ క్వీన్ ని థర్డ్ కాలంలో ప్లేస్ చేసామని. అర్థమైందా? రో ఫిక్స్డ్ కదా. ఫస్ట్ క్వీన్ అంటే ఫస్ట్ రోలో ఎక్కడ, సెకండ్ కాలం. సెకండ్ క్వీన్ అంటే సెకండ్ రోలో ఫోర్త్ కాలం. థర్డ్ క్వీన్ అంటే థర్డ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం. ఫోర్త్ క్వీన్ అంటే ఫోర్త్ రోలో థర్డ్ కాలం, లైక్ దట్. అర్థమైందా? సో దీనికి ఇంకా సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఇది ఒకటే నా సొల్యూషన్. ఇంకా పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసి ఇంకా సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా వస్తాయేమో ట్రై చేసి చెప్పండి. 5 minutes టైం ఇస్తున్నాను, ఇంకా సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చెప్పండి. చేయండి. ఫస్ట్ పెన్ పేపర్ తీసుకొని బోర్డ్ డ్రా చేసి క్వీన్స్ పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసి చెప్పండి. 3-1-4-2-1 సొల్యూషన్ అంటున్నారు. ఓకే. 3-1-4-2 is one solution. చూడండి, 3-1-4-2-1 సొల్యూషన్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఫస్ట్ క్వీన్ ని థర్డ్ కాలంలో, ఫోర్త్ సెకండ్ క్వీన్ ని ఫస్ట్ కాలంలో, థర్డ్ క్వీన్ ని ఫోర్త్ క్వీన్ ని సెకండ్. ఇది కూడా ఒక సొల్యూషన్ అని చెప్తున్నారు. చెక్ చేయండి, ఏమన్నా అటాక్ అవుతున్నాయేమో చెక్ చేయండి. అటాక్ ఏం లేకపోతే అది సొల్యూషన్. చూడండి, దీనికి ఏమన్నా సేమ్ డయాగ్నల్ ఉందా, లేదు. ఈ డయాగ్నల్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, లేవు. నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్నల్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, లేవు. నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్నల్ లో కూడా ఏమీ లేవు. ఇది ఇలా పోతుంది, అంతేగాని దీన్ని టచ్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ సొల్యూషన్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నేను ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మెనీ ద ప్రాబ్లమ్స్ మే హ్యావ్ మెనీ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి దీనికి 2 సొల్యూషన్స్ వచ్చాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్ కి, 4 క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ కి 2 సొల్యూషన్స్ వచ్చాయి. అర్థమైందా? సో దీంట్లో మళ్ళీ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్, బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇలా ఏం ఉండదు అని చెప్పాము. సో ఎందుకని చెప్పామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లం. ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లం అయితేనే ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే ప్రతిదీ సొల్యూషనే అని చెప్పాను. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, queen should not be attacked by having in the same row or same column or same diagonal. That is the constraint here. So a constraint satisfy చేస్తుంది, ఈ సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది, దట్ ఈ సొల్యూషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో సాటిస్ఫై చేసేవన్నీ కూడా మనకి సొల్యూషన్స్. అర్థమైందా ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పిన 2 పాయింట్స్?
ఓకేనా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఫైవ్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లం. ఫైవ్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లం కూడా చూద్దాం. తర్వాత ఎయిట్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లం చూసి ఆ తర్వాత దీనికి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అండ్ దెన్ అల్గారిథం అండ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లం. సో ఎలా ప్లేస్ చేయాలనేది మీకు ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి నౌ యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ది ఫైవ్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లం అండ్ టెల్ మీ. ఫైవ్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లం. ఫైవ్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి, రాకపోతే నేను చెప్తాను. కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీరే చేయగలుగుతారు. ఓకే. ఆహా, అలా లేదు. ఏంటి క్యాన్ వి మూవ్ అనదర్ రో వితౌట్ ఫిల్లింగ్ వన్ రో అనేసి అడుగుతున్నారు కదా మీరు. అలా మూవ్ అవ్వడానికి లేదు, ఎందుకంటే అన్ని క్వీన్స్ ప్లేస్ అవ్వాలి కదా. అన్ని క్వీన్స్ ప్లేస్ అవ్వాలంటే ఒక క్వీన్ ని ఒక రోలో ప్లేస్ చేస్తున్నాము. సో ఆ రో వదిలేసామంటే ఇంకా ఒక క్వీన్ ని మనం స్కిప్ చేసినట్టే, వదిలేసినట్టే. సో అన్ని రోస్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి, ప్రతి రోలో ఒక క్వీన్ ని ప్లేస్ చేయాలి. ఇంకా ఇంకేమన్నా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా? మిగతా వాళ్ళు కూడా చేసి సొల్యూషన్ చెప్పాలి. కొంతమంది రెస్పాండ్ అయ్యారు, మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి. చెయ్యాలి, ఇవి చేయకపోతే జస్ట్ వింటే అర్థం కాదు. బట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్. ఓకే. దీనికి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ x1 x2 x3 x4 ఆర్ నథింగ్ బట్ ది సొల్యూషన్ వెక్టార్ వాల్యూస్. అంటే x1 అంటే ఫస్ట్ క్వీన్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేసామని, x2 అంటే సెకండ్ క్వీన్, x3 అంటే థర్డ్, x4 అంటే ఫోర్త్ క్వీన్. చూడండి ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది చూపిస్తాను.
Now we have to draw the state space tree for this problem. So state space tree ante nodes are there in the tree. See, first x1 ని మనకి ప్లేస్ చేయడానికి 4 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ? ఫస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేసాం. ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలమ్స్ కదా మనము సొల్యూషన్ వెక్టర్లో రాసేది. సో కాలమ్స్, సో ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాము? మళ్ళీ మనకి 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ క్వీన్ ని ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేసామనుకోండి, సేమ్ ఏమవుతుంది? అటాక్ అవుతుంది, సేమ్ కాలం అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు రాసి ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ పెట్టేసినా ఓకే. ఎందుకంటే సెకండ్ క్వీన్ ని ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేసామనుకోండి, కన్స్ట్రెయింట్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వదు. సో కన్స్ట్రెయింట్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్. దట్స్ వై వి ఆర్ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి? ఇక్కడ సెకండ్ క్వీన్ ని నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఎ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్ ని థర్డ్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే, సెకండ్ క్వీన్ ని థర్డ్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే, సో ప్లేస్ చేయొచ్చు కదా. సో సేమ్ డయాగ్నల్ సేమ్ కాలం అవ్వదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వీన్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది? థర్డ్ క్వీన్ ని మళ్ళీ ఏంటి, మళ్ళీ పాసిబిలిటీస్ అన్ని రాయొచ్చు. మీరు రాసి అది కన్స్టెంట్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే ఇలా ఇంటూ పెట్టేసి నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీకి వెళ్ళొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో మళ్ళీ థర్డ్ క్వీన్ ని ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేసామనుకోండి, సేమ్ కాలం అవుతుంది. సో రాసి ఇంటూ పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వీన్ ని సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఏం చేసాం? థర్డ్ క్వీన్ ని సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేసాం. థర్డ్ క్వీన్ ని సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వీన్ ని x4 is equal to ఫస్ట్ లో ప్లేస్ చేసినా నో సొల్యూషన్, సెకండ్ లో ప్లేస్ చేసినా నో సొల్యూషన్. అంటే దీనికి ఉన్న 4 పాసిబిలిటీస్ కి నో సొల్యూషన్. x4 is equal to 1 అయినా, లేదంటే 2 అయినా, లేదంటే 3 అయినా, లేదంటే 4 అయినా కానీ నో సొల్యూషన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ది కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బ్యాక్ ట్రాక్ చేయాలి. బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి? థర్డ్ క్వీన్ పొజిషన్ ని చేంజ్ చేయాలి. థర్డ్ క్వీన్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి? ఇంతకు ముందు సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేసాం కదా, నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలంలో ప్లేస్ చేసి చూడాలి. ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం ఏదైతే చేసామో దాన్ని ఇక్కడ ట్రీ ఫార్మాట్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం అంతే.
ఓకేనా? చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటి యాక్చువల్‌గా చూడండి, x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్‌గా మీరు ఫస్ట్ 1 తీసుకోండి. 1 తీసుకోండి. ఇక్కడ 4 అని ఇచ్చాను కదా! ఎలా తీసుకున్నా ప్రాబ్లమ్ లేదు. యాక్చువల్‌గా అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఇక్కడ రాసుకుంటాము. ఓకే. సో మనకి సొల్యూషన్ వచ్చినది ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఫస్ట్. 4 ఫస్ట్ అది x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఫస్ట్ క్వీన్‌ని ఫోర్త్ కాలమ్‌లో ప్లేస్ చేశామని. నెక్స్ట్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే సెకండ్ క్వీన్‌ని ఫస్ట్ కాలమ్‌లో ప్లేస్ చేశాం. నెక్స్ట్ x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే థర్డ్ క్వీన్‌ని థర్డ్ కాలమ్‌లో ప్లేస్ చేశాం. ప్లేస్ చేస్తే కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వదు కాబట్టి ఫోర్త్ క్వీన్ ఇంకెక్కడ ప్లేస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి వీఆర్ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ అనదర్ పాసిబిలిటీ. ఫస్ట్ క్వీన్ని ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ క్వీన్ని ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సేమ్ కాలం అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది, అందుకని ఇంటూ పెట్టేసాం. మళ్ళీ థర్డ్ కాలంలో ప్లేస్ చేయొచ్చు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వీన్ దగ్గరికి వెళ్తే x4 దగ్గరికి వెళ్తే పాసిబిలిటీ ఏముండదు కాబట్టి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసాం. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తే, బ్యాక్ ట్రాక్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, x2 పొజిషన్ దగ్గరికి రావాలి, సెకండ్ క్వీన్ పొజిషన్ దగ్గరికి. సెకండ్ క్వీన్ పొజిషన్ ప్రీవియస్ గా 1 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఉన్న పాసిబిలిటీ 4. సెకండ్ క్వీన్ ని ఫోర్త్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే థర్డ్ క్వీన్ ని సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వీన్ ని ఇంకెక్కడ ప్లేస్ చేయడానికి ఉండదు, అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ది సొల్యూషన్. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు బ్యాక్ ట్రాక్. బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తే ఇప్పుడు x3 దగ్గరికి వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా. సో x3కి కూడా పాసిబిలిటీస్ లేవు కాబట్టి x2 దగ్గరికి వెళ్ళాలి. x2కి కూడా పాసిబిలిటీస్ అన్నీ అయిపోయాయి. 1 2 3 4 చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ x1 దగ్గరికి వెళ్ళాలి. x1 దగ్గరికి వెళ్తే x1కి ఉన్న నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ చూసుకోవాలి. x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ 2. x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 1 అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 2 చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అంటే సెకండ్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వీన్ని ఫోర్త్ కాలంలో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వీన్ని ఫస్ట్ కాలంలో, ఫోర్త్ క్వీన్ని థర్డ్ కాలంలో, లైక్ దట్. ఏం లేదు, అక్కడ మనం ఏదైతే చేసామో అదే అసలు పాసిబిలిటీస్ అన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాము. సొల్యూషన్ అయితే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. సొల్యూషన్ కాకపోతే దాన్ని ఏం చేస్తున్నాము, ఇంటూతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాము. ఇంటూతో ఇండికేట్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ది కండిషన్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్ అనేసి దాని మీనింగ్. అర్థమైందమ్మా? స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ అర్థమైందా? In case if you didn't understand the state space tree, again tomorrow I will explain. Okay, if you understand, it is fine. Okay, I'll give the attendance link. You submit the attendance and then leave. ఇంకోటి, అటెండెన్స్ లింక్ అంటే సబ్మిట్ చేయడం కాదు, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ దిస్ ఈవినింగ్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ది 8 క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ అప్లోడ్ ది ప్రాబ్లమ్. సో అటెండెన్స్ లో ఏం చేస్తున్నానంటే 8 క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తున్నాను. సో మీరు ఆ 8 క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ అప్లోడ్ చేయాలి. ట్రై చేయండి పాసిబిలిటీస్ అన్ని ట్రై చేసి. సో ఈవినింగ్ 8 లోపు అప్లోడ్ చేయించాలి. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ఇంకా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ, సో 8 లోపు అప్లోడ్ చేయండి. 8 క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ మీకు సొల్యూషన్ ఏది రాకపోయినా కానీ మీరు ట్రై చేసిందైనా నాకు అక్కడ డ్రా చేసి చూపించాలి. కొన్ని పాసిబిలిటీస్ అన్నా మీరు చెక్ చేసి చూపించాలి. మాక్సిమం సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఏంటమ్మా 8 క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ చేయమన్నాను, ఇంకేంటి, ఏం రిపీట్ చేయాలి?
Any doubts? I said that I will repeat the tree if you didn't understand in the next class. వినిపించలేదా మీకు? Any doubts? Okay, thank you.